शांति 5 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मानक भितरे महान आत्मा सही माने अटंती जेउ माने सारा विश्वर सेवा करुथिबे बहुतुंकु निज समान करुथिबे आराम पसंद होई नथिबे। तुम मानक भितरे महान आत्मा सही माने अटंती जेउ माने सारा विश्वर सेवा करुथिबे बहुतुंकु निज समान करुथिबे आराम पसंद होई नथिबे। प्रश्न तुमे ब्राह्मण पिला माने केउ कथा केबे भी कहि परिबो नाही। तुमे ब्राह्मण पिला माने केउ कथा केबे भी कहि परिबो नाही। उत्तर तुमे ब्राह्मण माने एभଳି केबे भी कहि परिबो नाही जे आमर ब्रह्मांक सहित कौनसी संपर्क नाही। आमे तो सीधा सड़क शिव बाबा को मने पकाउछु कारण ब्रह्मा बाबा बिना तुमे माने निजको ब्राह्मण कहि परिबो नाही। जेउ मानकर ब्रह्मांक सहित संपर्क नाही अर्थात जेउ माने ब्रह्मा मुखवंशावली नुहंती से माने शूद्र अटंती। शूद्र केबे हेले देवता होई परिबे नाही। ओम शांति आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा बसी एही दादांक द्वारा बुझाउछंती। पिला माने म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी रे उद्घाटन कराउछंती किंतु उद्घाटन तो अविनाशी पिता केबे ठारू करि सारिछंती। एबे एहार शाखा अथवा कार्यालय स्थापित हेउछि। पाठशाला तो बहुत हेबा दरकार ना। एहा तो गोटिए पाठशाला अटे जेउठारे बाबा रहुछंती। एहार नाम रखिछंती मधुबन। पिला माने जानिछंती मधुबन रे सर्वदा मुरली बाजी थाए। काहार भगवान कर। तेबे भगवान तो हेउछंती निराकार किंतु मुरली एही साकार रथंक द्वारा ही सुनाउछंती। तांकर नाम भाग्यशाली रथ रखिछंती। एकथा तो केही भी बुझी परिबे। एहांकर शरीर रे बाबा प्रवेश करुछंती। एकथा तो तुमे माने ही बुझुछ। आउ केही भी ना रचयितांकु ना रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती। केवल गवर्नर आदि बड़ लोक होइथिबारु तांको द्वारा उद्घाटन कराउछंती। एकथा मध्य बाबा सर्वदा लेखुछंती जे जहाँक द्वारा उद्घाटन कराउछ तांको प्रथमे बाबांकर परिचय देवा उचित जे बाबा किपरि नुआ दुनियार स्थापना करुछंती। तेणु तांकर एही कार्यालय स्थापित हेउछि। काहा ना काहा द्वारा स्थापना करुछंती। एपरि बुझाइबा द्वारा से आत्मार कल्याण होइछिबो। किछि हेले तो बुझिबे जे वास्तव रे बाबा ही आसीछंती। विश्व शांतिर राज्य अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना ब्रह्मांक द्वारा हेउछि। एहार उद्घाटन तो होई सारिछि। एबे एही कार्यालय स्थापित हेउछि। जेपरि बैंक र कार्यालय खोली थाए बाबा को ही आसी एही ज्ञान देबाकू हेबो। एही ज्ञान परमपिता परमात्मा को पाखरे ही थाए। सेथिपाई तांकू ही ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। रुहानी बाबांक पाखरे एही रुहानी ज्ञान अछि जे कि आसी आत्मा मान को एही ज्ञान देउछंती बुझाउछंती। हे पिला माने हे आत्मा माने तुमे निजको आत्मा बोली भाव। आत्मा नाम तो साधारण अटे। महान आत्मा पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाई थाए ना। तेणु आत्मा को परमपिता परमात्मा बाबा ही बुझाउछंती। बाबा काहे की आसीबे निश्चित भावरे पिला मानकु संपत्ति देबा पाई। पुणी आमको सतो प्रधान नुआ दुनिया को आसीबाकू हेबो। एहाकू विश्व इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति बोली कुहा जाउछि। मनुष्य मानकर ही नुआ अथवा पुराणा दुनिया होई थाए। बाबा कहउछंती मु नुआ दुनिया रचना करिबा पाई आसीछि। मनुष्य मानक बिना तो दुनियार अवस्थिति संभव नुहे। नुआ दुनिया रे देवी देवता मानकर राज्य थिला जହାର एबे पुनर्बार स्थापना हेउछि। एबे तुमे माने शूद्र रु ब्राह्मण होइछ।
ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇ ପାରିବ ଯେ ବାବା ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ? ଏବେ ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ପାପ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ବାବା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। 21 ଜନ୍ମ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହୁଛ, ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ। ଯେଉଁଠାରେ ପାପ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ହେବ। ପାପ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି କରୁଛ। ତୁମେ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଡାକି ଆସୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗାଳି ଦେଇ ଗ୍ଲାନି କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପୀ ଅଟେ, ତୁମେ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାବା କେତେ ଜନ୍ମକୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? 84 ଜନ୍ମକୁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ବାବା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବେ କ'ଣ କିଏ ରାମ ସୀତା ହେବାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କେବେ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ଏମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଇଏ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସିଏ ମହାରାଜକୁମାର, ଇଏ ମହାରାଜକୁମାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କଥା ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନର ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେବେ ଏହା ତ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ନା? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଅର୍ଥେ ଭଗବାନ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ନା? ଏମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା? ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗଡ୍ଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଥବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ତ ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା କୌଣସି ବିଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ତ ୟୁନିଭର୍ସ ହୋଇଗଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବାବାଙ୍କର କଥା, କେଉଁଠି ପୁଣି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା,
ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ଆମକୁ ଏହି ନାମ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଏହି ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କୁହ, ଆମର ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ଏହାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ରଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରଜାପିତା ନାମ ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ ନା। ସିଏ ଆସିଲେ କେଉଁଠାରୁ? ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କର ପରିଚୟ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। ତେଣୁ ହେ ପିଲାମାନେ, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ମନା ଭବତ ଗୀତାର ହିଁ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ କେବଳ ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। କେତେ ସହଜ କଥା। ଭଗବାନ ବାଚ ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆଗରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁନିଆ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ପୁଣି ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଯେପରି କୌଣସି କଲେଜ ସ୍ଥାପନା କଲେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଲେଜ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଣ୍ଟରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନୂଆ ନୂଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁରଲି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ, ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହି କ୍ଲାସ୍ କରାଅ। ଏହିଭଳି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟିଚର 10-20ଟି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ନିଜ ସମାନ କରି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କେହି କ୍ୱଚିତ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାନ ଆତ୍ମା ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜ ସମାନ କରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସେବା କର। ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଘରୁ ଆସିଛି, ଏ କାମ କିପରି କରିବି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସାଧାରଣ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେହ ଅଭିମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟିକିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର।
ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବେ ଯେ ବାବା ଅମୁକ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ନିଜେ ଲେଖିବେ ଯେ ବାବା ମୋ ପଛରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାଳିଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରି ଗଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବି। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ କୁହାଯିବ। ଯଦି ସେବା ନ କରିବେ ତେବେ ଫୁଲ କିପରି ହେବେ? ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ବଗିଚା ଅଛି ନା? ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାବା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେମାନେ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ କିଏ ଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଦେବତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେବେ ନା? ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ କିପରି କାହା ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କହୁଛ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଦେବତା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ରଥରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ନ କହିବା ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିପରି ହେଲୁ? ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଭାବୁନାହଁ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ଅଟ। ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା ହେବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ବିନା ଦେବତା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଘାଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଏହି ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବେ। କୁହ ଆମେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଏବେ କର ବା ନ କର ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି ସେବା କର। ସମୟ ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନୂଆ ନୂଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବାର ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ
आत्मा मानकु निज समान करिवार सेवा करिबाकु हेबो। नुआ नुआ सेवा केन्द्र खोलिबाकु हेबो। गोटिए जागारे बसी रहिबार नाही। 2 नंबर पॉइंट, दैवी फूलर बगीचा तैयारी करिबाकु हेबो। प्रत्येकंकु फूल भली होई अन्य मानकु निज समान फूल करिबाकु हेबो। कौनसी प्रकारर सेवारे देह अभिमान आसिबा उचित नुहे। दैवी फूलर बगीचा तैयारी करिबाकु हेबो। प्रत्येकंकु फूल भली होई अन्य मानकु निज समान फूल करिबाकु हेबो। कौनसी प्रकारर सेवारे देह अभिमान आसिबा उचित नुहे। वरदान, सर्व पदार्थ गुड़िकर आसक्ति ठारू मुक्त अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थ गुड़िकर आसक्ति ठारू मुक्त अनासक्त प्रकृति जीत भव। यदि कौनसी पदार्थ तुमर कर्मेन्द्रिय गुड़िक विचलित करुछि अर्थात ता प्रति आसक्ति भाव उत्पन्न हेउछि, ताहा हेले तुमे नियारा स्वतंत्र होई परिबो नाही। तेबे इच्छा गुड़िक ही आसक्तिर रूप अटे। केही कुहंती इच्छा तो नाही किंतु मते भल लागे, तेबे एहा मध्य सूक्ष्म आसक्ति ही अटे। एहाको गहनता पूर्वक चेकिंग कर जे एही पदार्थटी अर्थात अल्प कालर सुख प्राप्त कराउथिबा एही वस्तुटी मते आकर्षित करू नाही तो। एही सबु पदार्थ गुड़िक प्रकृतिर साधन अटे। जेतेबेले एगुड़िक ठारू नियारा होई जिवो सेतेबेले प्रकृति जीत होई जिवो। स्लोगान, मोर मोर झमेला को छाड़ी जेतेबेले बेहद स्थिति रे स्थित होई जिवे सेतेबेले कुहाजिवो विश्व कल्याणकारी। मोर मोर झमेला को छाड़ी जेतेबेले बेहद स्थिति रे स्थित होई जिवे सेतेबेले कुहाजिवो विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।